Taqdir uşunday eken üylengönümden keyin ayalımdan okatlık bolup kaldı. Bir jağı sebep oş olup kaldı. Asagalan bir gün aytdı. Balam bu bardığız ele şaharda жүрөбүz. Biröz ayılga köçüp barbasak bolboyt degenden maňa da makul keldi. Yan bolupdur da aksakaldy sözünü taşlabay ayılga köçüp geldik. Kudaýa şükür jaman emes. 5 balalı bolduk. Bardy özünün üy jaýy bar. Çoň balam da balalı bolup kaldı. Nevere, çevere bar. Atam men apam da şu köptük görüş gerek ele. Ömürleri kıskaken erte ketip kalıştı. Oşoğa da men köylü öküdüm. Kaynatam bizge tişip aytdı da maşina apereyli silerge, üy apereyli dedi. Bizge üstübüzge üy gerek desek uşul üydü salışıp ap gelip biz internatda yaşap durduk. Alar saldı dağı biz ap gelip uşul жерге köçürüp uşu baktарды tigip uşul жерде oşonun beri yaşap жүрөбүz. Çındığında şu ömrünün ahırıga çeyin sıy menen öttük de bir hiç jaman sözünü ukpadım. Bu kaynata elem, kaynen elem diyordum. Kaynem dağı öte şakılıktagan, ak köngül, jakşı ayal ele. Men hiç buların jamandığını körбөdüm. Uşuların arkasından uşunça 5 balanın enesi boldum. Len yol gezisinde adabiyat beti çıkçı ayına bir yolu. Oşul adabiyat betinde menin ırlarım daim çıkıp yürüdü. Oşul ırlarda çıkargan mağa çıkarmaçılık çaktan jardan bergen menin ulu ağam Kamçı Yunusuf bolğan. Al kişi mağa gana jeke mağa gana mes kalgan yaşar sorga abdan çoğun jardan berip жүрген al kişi. Aran o şerde azaviyat betin daim çıkarıp bizden жаңырlarımız daim yarelap жүрген. Mağa jardan berip beni sürüp aran keyin jasılarning katarına koşkun uşal Kamçı Yunusuf bolçu. Kamçı Yunusuf'un mağa görüksötken jardamlar arkalı men Respublikalık Yazıçılar Sayısı'na tanışıp aran ösüge bağıt alıp şu mağa çıkarması çardamda vergeli için ben abdan al kişiye milletkirmen aran oşol len yolu gezisinde ben işlep kaldım. Kamçı Yunusuf'la birge işlep aran 51. yılı Kırgızistan Yazıçılar Sayısı'nın sonucu veren ben Moskova'daki Maksim Gorki adındaki Adabiyat Enstitüsü'ne okuğa girdim. Aran okuğa girip 3-4 yıl ötkenden keyin Kamçı Yunusuf'taki oşo Moskova'daki Sır Yazıçılar Sayısı'nın aldındaki Yorku adabiyat kursuga okuğa bardım. 76-yılı men oşo Ulastık Yazıçılar Sayısı'nın töragası olup, kaççısı olup şaylanıp kaldım. Ondan keyin Kamçaka birinci jolu oşo büro propagandanın direktörü katары Oşko belgili akın Ümit Aliyev'ti. Cangaziev'ti. Başkıdı Oşko gelip kalıştı.
Бұл жерден Оштан мен қошылдым. Алымхан Дегенбаева қошылды. Анан кейін біз мына Олай районуна барып, Олай районунун эмгекчилери менен жолугушуп, көп жолугушууларды өткөрүп бир жумадай жүрүп келдик. Чынында жазуучу аттуу баштуусу дагы орто сары дагы мен мына акыркы жылдар аралашып жүргөндө булардын өзүнчө бир чоң планета, чоң өзүнчө бир дүйнөсү бар экен да, жазуучулардынчы. Бирок ошонун ичинде ыйманын сактап, адамгерчиликтүү болуп, боорукерлик, мээримдүүлүгүн жашырбаган, жөнөкөй, ачык киши дайыма ошол Камчаба менин көз алдымда турат да. Ошон үчүн мынагу азыр Ноокат районуна арнап өзүмдүн юбилейимдин алдында журнал альманах Ошту чыгардым эле. И ошол көч башында ошо Камчы Жунусов Камчы Жунусов жөнүндө айта турган болсок, бул өтө чоң тема болуп кетет. Ошондуктан бул киши учурундагы чыгаан акын жазуучулардын катарында болгон да. Анан бул кишинин Камчы Жунусовдун өзүнүн чыгармаларынан сырткары башка элдердин китептерин дагы котормолору, ошондой эле Камчы Жунусовдун чыгармаларын башка тилге дагы которгондор болгон да. Камчы Жунусов өзү ушул Ноокат районунун Караташ айылында туулган. Камчы Жунусовдун урматына мисалы үчүн азыр бизде бир чоң мектептин аты жүрөт. Ошондуктан биз азыркы кийинки калып кеткен кесиптештери, үй бүлөлөрү, айылдаштары, тууган уруктары ошол Камчы Жунусовдун атын өчпөс кылып сактап калуу милдети бизде турат. Өткөн кылымдын 60-70 жылдарында кыргыз адабиятында айрыкча поэзия тагырыбында поэма деген жанр өтө күчтүү өнүккөндө, ошо маалда ушуга көп көңүл берилип, акындардын көпчүлүгү ушу ыкташкан. Ошо 60-70 жылдарда Түмөнбай Байзактын Паризат, Сүйүнбай Эралиевдин Акмөөр, Жалил Садыковдун Калча деген поэмалары өтө эл арасында кызыгуу менен окутулуп аткан. Бир айтылбай калаткан өкүттүү нерсе Камчы Жунусовдун дагы ошондо Дос деген поэмасы ошо 60-70 жылдарда сөз болгон. Бүгүн дагы өзүнүн түп маанисин жогот элек. Менин оюмда, мен ошону кайталап жылда бир окуп коем. Бул поэма, Дос поэмасы Камчы Жунусовдун чыгармачылыгындагы эң туу чокуу болгон чыгармаларынын бири. Ошо Жунусовдун эле эмес, кыргыз поэмаларынын арасындагы мыкты поэмалардын бири. Ошол Паризаттан, Акмөөрдөн, Калчадан калышпаган поэмалардын бири деп эсептейм. Дайым мына шу үкам дейт эде, күйөө болам дейт эде. Мен күйөө бола дебейм, сени мен иним дейин дейт эде да. Үкам дейт эде. Ошондуктан биз Камчака Жунусов, Камчаканы дайыма ызаттап жүргөн адамдар, шу жердин Караташ айылынын аксакалдары ээлеп бүтүн ызаттайт эде Камчаканы. Камчака шундай эмгеги сиңген адам болгон. Камчаканы дайыма шу эл азыр дагы элестетип турабыз биз. Акыркы чыгармаларыны жийде бирок жазып атканда мага окуп берет эле, ошолордун укканмын. Эми өтө жөнөкөй да, баягы сылаңкороздук же болбосо менменчилүү андай мындайлары жок. Жөнөкөй киши, өзү да чыгармалары дагы бардыгы ошол каармандары жөнөкөй адамдар. Чоң же болбосо кызматтагы адамдар жөнүндөгү жазган чыгармаларын окуганым жок мен. Бардыгы ошо өзү билген, өзү көргөн турмуш, өзү билген адамдар жөнүндөгү гана чыгармалары. Ошон үчүн жөнөкөй адамдардын турмушуну бериш кыйын чыгармада. Бирок аракет кылган өтө өзүнүн көп кырдуу чыгармаларын жарата алды. Анан дагы бир нерсеси Камчаканын элдердин достугуна көбүрөөк бурулуп жүргөнүн байкадым да. Биздин эң аксакалыбыз улуу акын, үй коңшуларга дагы карапайым болуп мамиле кылчу. Эң жакшы адам болгон. Жубайы Райкан эже
Өтө жакшы аял болгон, неберелерин көтөрүп алып, ustaларды багып үй саганда, кел Насипа, кел деп турушат эле барганда, жуда кичпейил жакшы адамдар эле. Мектебим, мен өзүңдөн кагыламын. Кайда жүрсөм, караныңдан кагыламын. Бактылуу балалыгым сенде өткөн, кантип мен бир өзүңдү унутамын. Biz Камчы агабызды бир гана акын, жазуучу, котормочу гана катары эсептебестен коомдук ишмер дагы катары эсептейбиз. Себеби бул киши райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлдерде мамлекеттик структураларда иштеген киши болуп эсептелет. Эми Камчы акам жөнүндө же болбосо Камчы атабыз жөнүндө айтып өтө турган болсок, биздин мектептин окуучулары өтө сыймыктанат. Себеби ушундай тууру, жаңы Рахман агай айтып өткөндөй, өтө жөнөкөй, бирөөгө каттык сүйлөбөгөн, бардык өзүнүн билимини ушу мектепке келсе дагы же болбосо ушу эл менен жолугушканда дагы өтө мындай накыл, жакшы сөздөрүн айткан адам катары эсептеймин. Себеби мен Камчы акамды кийин Бишкек шаарынан көчүп келгенден кийин, бул кишинин эң жөнөкөйлүгү шаардан келгенден кийин дагы ушу өзүнүн элине эңсеп келип, өзүнүн элиге кайрадан үйдү тургузуп, андан кийин ушу жакшы жаманга аралашып, ушу жакшы жаманга дагы жакшы сөздөрүн, жакшы насааттарын айткан. Биз кичине болсок дагы мен ушу Камчы акамды көрдүм, өз көзүм менен сүйлөштүм. Ушул Камчы акамдын насааттарын азыраак алып калдык. Эгерде дагы жашаган болгондо бизге дагы жакшы сөздөрдү айтса керек эле. Бапес элеп бала чактан жетилткен, сен өстүрүп, канат байлап жетилткен, жел бешикте желпип термеп алды эйлеп, жерим моокат, жерибеген балаң мен, мээрим ысык, кең пейилдүү энемсен. Аваз алап эркин гана чоңойткон, жаш жүрөктү ширетип курч болоткон, ыйлаганда бекем басып бооруна, мээрим берип эне ордуна соороткон. Жерим моокат, киндик каным төгүлгөн, кандан ысык, жандан артык көрүнгөн. Жоокерликте жалын кечип жүрсөм да, жоболонду жоону артка сүрсөм да, жүрөктөсүн кошо бийлеп кагышып, жыргалыма жыргап күлсөм да, ошондо да чыгарбагам жадымдан, он толгонуп сүйгөн жардай сагынам. Сени сүйөм, сен деп күлөм карасаң, сергей түшөм, керегиңе жарасам, ышкым артым бир артыңды сүйгөндөй, мекенге да ак сүйүмдү жаратам. Мага кымбат ар бир жериң тоо ташың, жаштыгымдын жалынысың ноокатым. Муса Жалил, Тукай, ушул Иордан жазуучуларынын дагы чыгармаларын кыргыз тилинде которгон. Мына ушул чыгармалардын бардыгы биздин музейде сакталып турат. Ошону менен бирге агайдын баягы гезиттер менен ушул гезиттерге берген ырлары, ошо аңгемелери, ошо жазылган гезиттер дагы биздин музейде сакталып турат. Агайдын алган сыйлыктары, грамоталары ушул жазуучулар союзунда да иштеген, эсир жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Агайдын 45-жылдан баштап ырлары, чыгармалары чыккан. Ушулардын бардыгы ушул биздин гезиттердеги чыгармалардын, ушул аңгемелердин бардыгы биздин музейде сакталып турат. Биздин ушундай улуу инсандарыбызды биз эч качан эстен чыгарбайбыз. Биз ар дайым жүрөгүбүздө сактап, дайыма эстеп келебиз. Өзү жетим өсүп, ушул жерде Беш Батам айылында жүргөн жерлерине тоолоруна алып барып, бизди кошо эричтип, ошол кичинекей мезгилинде кыйынчылыктарды, кандай байманаптардын колунда жашап, ошол мезгилде мал кайтарып жүргөндөрү жөнүндө айтып берип, ошол жүргөн элестери бизде ар дайым мына жүрөгүбүздө сакталып жүрөт. Анан эң биринчиден кийин биз студент болгондо дагы айтчу да, кызым, сен жакшы жол тандагын, өзүң сүйгөн кесибиңди тандагын деп айткандан мен мугалим кесибин тандап, ошол атамдын айткан
айткан сөздөрүнүн артынан эми ошол насааттардын артынан мен дагы жакшы инсан болуп чыктым деп ойлойм да. Бирге жүргөн, атам менен бирге жүргөн, иштегендерге ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушу атамды унутпай, эстеп, жакшы сөздөрдү айтып, бирге жүргөндөрдү, бирге иштегендерди баардыгын айтып беришип атат. Ошолордун сөздөрүн угуп мен абдан кубанып атам. Атам өзү жакшы адам эле, мындай серьезный, строгий адам эле, бизди катып кармайт эле, тарбиялайт эле. Анан көп командировкаларда жүрөт эле, командировка барып. Балдарын эч качан унутпайт эле. Бир жака барганда балдар бизди эстеп, бир нерселерди алып келип бизге белек кылып берет эле да. Ошо ардайым унутпай. Анан өзүнүн неберелерин жакшы көрөт эле.